Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Biomolecules lecture number 9. In this lecture we are going to study about the concept of metabolism as well as we discuss about the secondary metabolites. In living organism from prokaryotic means simple bacterial cell to huge plant or animal means all these living organism, the different organic compounds are present, and these biomolecules which are present in the living cells, they are converted into other biomolecules. Means in the cell continuously the conversion of organic compound into other compound which can be takes place. Means continuously chemical reactions which are takes place in the cell. Enzymes which catalyze this reaction. Means all reactions which are takes place in the cell, these are catalyzed by the enzymes. And in these metabolic activities, or when these metabolic activities are takes place, at that time there is a synthesis of some complex organic compound as well as some complex organic compounds are broken down into simple one. Means series of metabolic reactions which are takes place, and these metabolic reactions which do not occur in the isolation or singly. All these metabolic reactions, they are interconnected with each other, they are linked to each other, and in this way these metabolic pathways which are connected or interlinked with each other like a traffic of the vehicles in the city. जसं आपण एखाद्या सिटी मध्ये जे ट्रॅफिक आपण बघतो त्या पद्धतीनं आपल्याला ह्या सगळ्या ज्या काही रिएक्शन असणार आहेत, सेल मध्ये होणाऱ्या ज्या रिएक्शन्स असतील, नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन्स असतील, केमिकल रिएक्शन जे आहेत, ते पाथवे जे असणार आहेत ते एकतर काय असणार, लिनियर फॅशन मध्ये असतील किंवा सर्क्युलर मॅनर मध्ये ते प्रेझेंट असणार. हे सगळ्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शन्स ह्या एकमेकाला इंटरकनेक्टेड आहेत. अशा सेपरेटली ते असणार नाही, ते एकमेकाशी इंटरकनेक्टेड आहेत, लिंक्ड आहेत, आणि त्यामुळं हे जे काही मेटाबॉलिक पाथवेज आपल्याला दिसणार आहेत किंवा ज्या नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन सेल मध्ये होतात, these are as like the traffic of the vehicles, and these reactions which can be occurred in a specific direction. एका स्पेसिफिक डायरेक्शन मध्ये ते होणार आहे, सिरीजली या सगळ्या रिएक्शन्स होत जाणार आहे. देर इज अ नो एनी सिंगल मिसशिप or there is a no any single mistake. All these reactions which can be takes place sequentially or stepwise manner, and then there is a formation of complex organic compound, or the complex organic compound is broken down into simple one, and all these chemical reactions which are takes place in the cell, these are togetherly known as a मेटाबॉलिझम. त्यालाच आपण काय म्हणतो, मेटाबॉलिझम म्हणतो. अँड ड्युरिंग दिस रिएक्शन, या रिएक्शनच्या वेळी काही प्रमाणात एनर्जी यूज केली जाणार आहे. मीन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, अँड व्हेन दिस ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन, at that time energy is released. This energy which is stored in the form of ATP, that is adenosine triphosphate, which is the energy currency of the cell. This adenosine triphosphate is the currency of the cell. Cell ची currency काय आहे, तर adenosine triphosphate. So in this way the metabolism, which is nothing but the metabolism is the sum of the chemical reaction that takes place within each cell of living organism and provide energy for the vital process and for the synthesis of new organic material. म्हणजेच मेटाबॉलिझम याचा अर्थ काय आहे, तर सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दॅट आर टेक्स प्लेस इन द
लिव्हिंग सेल मध्ये होणाऱ्या ज्या काही सगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स असतील, लिव्हिंग सेल्स मध्ये होणाऱ्या ज्या सगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स असणार आहेत त्यांना टुगेदरली आपण काय म्हणतो, मेटाबॉलिझम म्हणतो. अँड ड्युरिंग दिस प्रोसेस इट प्रोव्हाइड एनर्जी फॉर द व्हायटल प्रोसेस. म्हणजे या केमिकल रिॲक्शनच्या वेळी एनर्जी प्रोव्हाइड केली जाते, ऍज वेल ऍज सिंथेसिस ऑफ द न्यू कंपोनंट. काही नवीन कंपोनंट पण सिंथेसाइज केले जातात. सो दीज मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज विच आर takes place in the cell, these are broadly divided into two, that is catabolic reaction and the anabolic reaction. म्हणजे मेटाबॉलिझम होताना ज्या काही नंबर ऑफ केमिकल रिॲक्शन होणार आहेत, these reactions which are divided into two, that is the catabolic reaction and anabolic reaction. Catabolic reaction means complex organic material which is broken down into simple inorganic component, and at that time energy is released, and this energy which is stored in the form of ATP. Means for example जर आपण बघितलं glycogen and starch, means when we consume the food इन द डिफरंट फॉर्म, वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपण फूड मटेरियल घेणार आहोत. म्हणजे कार्बोहायड्रेट जे असणार आहेत, स्पेशली जर आपण बघतोय की जे काही फूड मटेरियल आपण कंझ्युम केले त्याच्यातलं एक्सेस फूड मटेरियल हे ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर केलेलं आहे. आणि या ग्लायकोजनचं किंवा आपण जे फूड मटेरियल कंझ्युम केले त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेलं, म्हणजे ब्रेड असेल, चपाती असेल, याच्यामध्ये असलेलं पॉलिशॅकराइडचं कन्व्हर्जन हे मोनोशॅकराइड मध्ये होतं. परत त्या मोनोशॅकराइडचं काय होणार आहे, मीन्स मोनोशॅकराइड मीन्स ग्लुकोज मध्ये त्याचे कन्व्हर्जन होईल. अँड देन दिस ग्लुकोज विच अंडरगो द oxidation process, means the glucose is converted into the two molecules of pyruvic acid, means glycolysis process होईल. glycolysis नंतर acetylation process होते. acetylation means acetyl coenzyme हे फॉर्म होईल. acetyl coenzyme हा क्रेब्स सायकल मध्ये जाणार आहे, आणि या ग्लायकॉलिसिस, ऍसिटिलेशन आणि क्रेब्स सायकलच्या वेळी फॉर्म झालेले NADH2 FADH2 हे परत इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये जातील, आणि तिथं त्याच्यापासून काय होणार आहे, जी काही एनर्जी बाहेर पडणार आहे ती एनर्जी ATPच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करून ठेवली जाते. म्हणजे जेव्हा कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियलचं ब्रोकन डाऊन हे सिंपल कंपोनंट मध्ये होतं. म्हणजे तिथं आपण जर बघितलं, स्टार्च इज कन्व्हर्टेड इनटू, that is this polysaccharide which is converted into the monosaccharide or the monomers. परत या मोनोमरचं काय होणार आहे, this monomer which undergo the glycolysis process, त्याच्यामध्ये ग्लायकोलिसिस होईल. आणि त्याचबरोबर काय होणार आहे, तर त्या पायरुविक ऍसिड पासून जर आपण बघितलं ते स्केलेटल मसल्स आहेत, तिथं काय होईल, तर लॅक्टिक ऍसिड फॉर्मेशन पण होतं. आणि त्याचबरोबर त्याचं कम्प्लीट, जर ऑक्सिजन अवेलेबल असेल, एरोबिक रेस्पिरेशन झालं तर कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होणार आहे. अनएरोबिक रेस्पिरेशन झालं तर तिथं काय होणार आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द लॅक्टिक ऍसिड ऑर द अल्कोहोल फॉर्म. इन दिस वे the complex organic material which is broken down into simple one, this process which is known as a catabolic process or catabolic reaction. इथं आपण बघू शकतो लिपिड्स or the triglycerides, the lipids which is in the form of triglycerides, they are converted into glycerol and fatty acid, आणि परत त्याचं कन्वर्जन कार्बन डायऑक्साइड and वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये होणार. Then proteins which are also the proteins which are nothing but the polypeptide chain of amino acid, म्हणजे हे सुद्धा पॉलिमर्स आहेत. and these proteins undergo hydrolysis process and they are converted into the अमायनो ऍसिड्स. म्हणजे या प्रोटीन मध्ये जे नंबर ऑफ अमायनो ऍसिड्स प्रेझेंट आहेत, त्या अमायनो ऍसिड मध्ये प्रेझेंट असलेला पेप्टाइड बॉन्ड इथं ब्रेक होणार आहे, म्हणजे त्याचा हायड्रोलिसिस होईल. अँड दे आर कन्व्हर्टेड इनटू सिंपल कंपाऊंड. सिंपल मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होणार आहे, सिंपल मोनोमर मध्ये कन्व्हर्जन होईल. अँड अगेन दीज मोनोमर्स विच आर कन्व्हर्टेड इनटू इनऑर्गॅनिक कंपोनंट. अँड दिस प्रोसेस विच इज नोन ॲज ए catabolic reaction. And during catabolic reaction, the energy is released, and some amount of energy which is stored in the form of ATP, and large amount of energy which is lost in the form of
हीटच्या फॉर्म मध्ये एनर्जी लॉस होणार आहे आणि काही प्रमाणात एनर्जी काय केली जाते एटीपीच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करून ठेवली जाईल. And these ATP molecules which are utilized for the anabolic process, because anabolic reactions which are nothing but the synthesis of complex organic compounds from the simple inorganic components, and this process which is known as anabolic reaction. तर आपण anabolic reaction म्हणतो. and for the synthesis of the complex organic compound the energy is utilized. इथे एनर्जी युटिलाइज केली जाणार. म्हणजे जर आपण इथे बघितलं जे काही नंबर ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्युल्स आहेत म्हणजे जे आपण फूड मटेरियल कंझ्युम केलंय त्याच्यामधलं बरंचसं फूड मटेरियल जे असणार आहे त्या फूड मटेरियल मधलं जे काही ग्लुकोज आहे एक्सेस अमाउंट मधला ग्लुकोज जे असणार आहे दिस ग्लुकोज विच इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये ते ऍनिमल मध्ये स्टोअर केलं जातं. प्लांट असेल तर प्लांट मध्ये ते स्टार्चच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर केलं जातं. तर हे जे काही ग्लुकोज मॉलिक्युल्स असतील दीज मोनोमर्स दे आर जॉईंड टू इच अदर बाय द ग्लायकोसाइडिक लिंकेज अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द polysaccharide that is glycogen. And for the formation of these polysaccharides from the monosaccharide, as there is a formation of glycosidic linkage, the energy is essential. Energy तिथं use केली जाणार आहे. Then also the glycerol and fatty acids, by using the energy there is a formation of the triglycerides. Simple lipids form होतील तिथं triglycerides which are formed and at that time energy is used. Then number of amino acids, जे काही amino acids असणार आहेत these number of amino acids which are joined to each other by the peptide bond, and this for the formation of the peptide bond energy is used, and in this way there is a formation of the proteins. Means the synthesis of the complex organic compound from the simple inorganic compound, this type of the reaction which is known as an anabolic reaction. And this anabolic and catabolic reactions means there is a balance between the catabolic and anabolic reaction, and this balance in between the catabolic and anabolic reaction which is essential to maintain the homeostasis of the cell. म्हणजे या कॅटाबोलिक आणि अॅनाबोलिक रिएक्शन्स मध्ये जर काय असेल बॅलन्स असेल तर काय होणार आहे सेलच्या आतमधलं जे एन्व्हायरमेंट आहे दिस एन्व्हायरमेंट विच कॅन बी मेंटेन. And this environment inside the cell which can be maintained which is essential to carry out the all metabolic activities normally. म्हणजे ज्या काही बायोकेमिकल रिएक्शन आहेत त्या नॉर्मली होण्यासाठी इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द सेल which can be maintained by the homeostasis process, and this homeostasis which can be carried out with the help of or by the balance between this anabolic and catabolic reaction. In this way these metabolic activities which are divided into two, that is catabolic reaction and anabolic reaction. Then the metabolic pool. Metabolic pool means metabolic pool is the reservoir of biomolecules in the cell on which enzyme can act and convert them into useful product according to the need of cell. म्हणजे सेलला जशी गरज आहे त्याप्रमाणे जे काही रिझर्व्हर म्हणजेच जे बायोमॉलिक्युल्स रिझर्व्ह फॉर्म मध्ये सेल मध्ये असणार आहेत त्याचं कन्व्हर्जन युजफुल प्रोडक्ट मध्ये केलं जातं बाय द ऍक्शन ऑफ एन्झाईम. म्हणजे जे रिझर्व्हर्स प्रेझेंट असणार आहेत सेल मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन युजफुल प्रोडक्ट मध्ये केलं जातं. जशी सेलला गरज आहे त्याप्रमाणे त्याचं कन्व्हर्जन युजफुल प्रोडक्ट मध्ये केलं जाईल. अँड दिस इज नथिंग बट द मेटाबॉलिक पूल. And this metabolic pool
which is essential for the synthesis of different organic compound according to the need of the cell. सेलची जशी गरज आहे त्या पद्धतीने वेगवेगळे बायोमॉलिक्युल्स तिथे काय केले जातात, फॉर्म केले जातात, as well as some biomolecules which are broken. काही बायोमॉलिक्युल्स ब्रेकडाऊन केलं जातं, त्याच्यापासून अदर सिंपल कंपोनंट फॉर्म केले जातात. त्यावेळी जी एनर्जी बाहेर पडणार आहे, this energy which is again utilized for the synthesis of the new organic compound. During this process, या सगळ्या प्रोसेसच्या वेळी काही इंटरमिडिएट कंपोनेंट फॉर्म होणार आहेत. These are also essential for the cell or these are also useful for the different purpose. So this is all about the metabolic pool. Then the secondary metabolites. Secondary metabolites, these are the organic compounds which are formed in the cell. Especially these are synthesized in the bacteria, fungi and the plant. Means in these bacteria, fungi and the plant, along with primary metabolites, secondary metabolites are present. And these secondary metabolites which are not useful for the growth, डेव्हलपमेंट अँड रिप्रोडक्शन. म्हणजे जसं आपण बघतोय की प्रायमरी मेटाबोलाइट जसे सेलमध्ये असणार आहेत, म्हणजे प्रोटीन्स असतील, त्याचबरोबर शुगर असणार आहे. दीज आर द डिफरंट प्रायमरी मेटाबोलाइट जसे असतील तसेच काय असणार आहेत, सेकंडरी मेटाबोलाइट्स पण सिंथेसाइज होतात. अँड दे आर स्पेशली synthesized in the fungi, plant and the bacteria. And these secondary metabolites which are not used for the growth, development and reproduction मध्ये त्यांचा important role नाहीये. But these secondary metabolites which having the different other properties. That is these secondary metabolites which are nothing but the अल्केलॉइड्स आहेत, टर्पेनॉइड्स आहेत, काही इसेन्शियल ऑइल्स प्रेझेंट असतील, ॲज वेल ॲज सम ड्रग्स असतील, सम टॉक्सिन्स आहेत विच आर यूज फॉर द डिफरंट पर्पज. Then depending upon the structure of these secondary metabolite, then depending upon the arrangement of these different molecules in these secondary metabolites, then depending upon the synthesis of these secondary metabolites, by which pathway these secondary metabolites are synthesized, on these basis these secondary metabolites which are broadly divided into three groups. That is the terpenes, phenolics and nitrogen containing compounds. Terpenes, these secondary metabolites which are made up from the mavaconic acid and composed of carbon and hydrogen. जर आपण टर्पेन्स हे सेकंडरी मेटाबोलाइट्स बघितले, these secondary metabolites made up from the mavaconic acid and composed of carbon and hydrogen. Then second group आहे phenolics. Phenolics, these secondary metabolites are the simple sugar containing benzene rings and hydrogen and oxygen. And the third group आहे nitrogen containing compounds. Nitrogen containing compounds, and these secondary metabolites which are deeper from these other secondary metabolites, and especially these metabolites contain these secondary metabolites which contain the sulfur. या secondary metabolites मध्ये काय असणार आहे, sulfur present असेल. Then there are some secondary metabolites. इथं आपण काही secondary metabolites बघू शकतो. That is pigments. पिगमेंटचे जर आपण पिगमेंट्स मध्ये जर बघितलं तर कुठले आहेत, कॅरोटिनॉइड्स अँड अँथोसायनिन. These two are the secondary metabolites. Then alkaloids जे असणार आहेत, for example morphine and codeine. These two are the alkaloids. Then terpenoids, that is the monoterpenes and diterpenes. These are the two examples of these terpenoids.
देन इसेन्शियल ऑइल्स मध्ये आपण बघू शकतो दॅट इज लेमन ग्रास ऑइल. लेमन ग्रास ऑइल इज वन ऑफ द सेकंडरी मेटाबोलाइट. Then toxins, that is erbin and resin, these two toxins which are the secondary metabolite. Then lectins, that is concanavalin A, this one is the secondary metabolite. Then the drugs मध्ये आपण बघू शकतो vinblastine and curcumin. The curcumin which is present in curcuma, that is turmeric मध्ये हे आपल्याला ड्रग पाहायला मिळेल. दॅट इज vinblastine and curcumin. These two are the examples of the drugs that is the secondary metabolite. Then polymeric substances मध्ये आपण बघू शकतो rubber, gums and cellulose. These are also some secondary metabolites. Then what are the economic importance of these secondary metabolite? जे काय आपण इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ सेकंडरी मेटाबोलाइट बघतोय, द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ सेकंडरी मेटाबोलाइट दॅट इज फ्रॉम thousands of years, these secondary metabolites which are used in the medicines, and these secondary metabolites are also used in the modern medicine. Especially here we observed that these secondary metabolites which used to treat the infectious disease like cancer, hypertension and inflammation. म्हणजे कॅन्सर सारख्या डिसीज मध्ये ज्या काही ड्रग्स तयार केले जातात, जे मेडिसिन्स तयार केले जातात, त्याच्यामध्ये सुद्धा काही सेकंडरी मेटाबोलाइट्स वापरले आहेत. त्याचबरोबर हायपरटेन्शन म्हणजे ब्लड प्रेशर जे वाढणारे हायपरटेन्शन मध्ये आपण बघू शकतोय, त्यामधल्या सुद्धा काही मेडिसिन्स मध्ये सेकंडरी मेटाबोलाइट्स यूज केलेत. ऍज वेल ऍज इन्फ्लामेशन म्हणजे सूज येणे, बऱ्याचशा डिसीज मध्ये जे इन्फ्लामेशन असेल, फॉर दॅट पर्पज द डिफरंट मेडिसिन्स विच आर यूज टू ट्रीट इन दॅट मेडिसिन द सेकंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज. Then morphine is one of the alkaloid which is the secondary metabolite and which is isolated from the papaver somniferum. पापावेर सोमनिफेरम या प्लांट मधून आयसोलेट केलेलं हे मॉर्फिन अल्केलॉइड जे असणार आहे, विच इज यूज टू पेन रिलीव्हर अँड कफ सप्रेसंट. म्हणजेच या मॉर्फिनचा यूज कशासाठी केला जातो, तर पेन रिलीव्हर म्हणून, म्हणजेच वेदना शामक म्हणून त्याचा यूज केला जातो. जे मेडिसिन्स तयार केले त्याच्यामध्ये हा पेन रिलीव्हर म्हणून त्याचा यूज केला जाईल, ऍज वेल ऍज कफ सप्रेसंट. It is also used as a cough suppressant. Then alkaloids. आता अल्कॅलॉइड्स मध्ये आपण बघितलं तर निकोटीन आहे, कोकेन आहे, टर्पेन्स आहेत, कॅनाबिनॉल आहेत, यूज फॉर द रिक्रिएशन अँड स्टिम्युलेशन. Means some secondary metabolites like nicotine, cocaine, terpenes, cannabinol, they are used for recreation. रिक्रिएशन म्हणजेच काय, आराम वाटणे किंवा मौज मजा म्हणून सुद्धा बऱ्याच वेळेला ह्या ड्रग्स, काही ड्रग ऍडिक्ट आपण बघतो की ज्याच्यामध्ये बरेचसेच जे लोक असतात ते ड्रग घेतात, तर ते कशासाठी घेतात, ऍज ए रिक्रिएशन किंवा स्टिम्युलेशन म्हणजे उत्तेजना देणारे अल्केलॉइड्स हे आहेत, अँड दीज आर यूज फॉर द रिक्रिएशन अँड द स्टिम्युलेशन. देन फ्लेवर्स ऑफ द सेकंडरी मेटाबोलाइट्स which improve our food preference. म्हणजे बरेचसे सेकंडरी मेटाबोलाइट्स हे कशासाठी वापरले जातात, दे गिव्स द स्पेसिफिक फ्लेवर टू द डिफरंट फूड डिशेस. जे काही वेगवेगळ्या फूड डिशेस असतात त्याला एक स्पेसिफिक फ्लेवर आणण्यासाठी सुद्धा काही सेकंडरी मेटाबोलाइट्स यूज केलेत, अँड ड्यू टू application of these secondary metabolites they improve our food preference. Then flavors and aroma of cabbage due to nitrogen and sulfur containing chemicals, that is glucosinolates, protect the plant from the पेस्ट. म्हणजे कॅबेज या प्लांट मध्ये जर आपण बघितलं, कॅबेज मध्ये प्रेझेंट असलेले नायट्रोजन अँड सल्फर कंटेनिंग जे
केमिकल्स आहेत की ज्यामुळे काय होणार आहे, द प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डिफरंट पेस्ट. जे काही इन्सेक्ट आहेत त्या इन्सेक्ट पासून काय करेल, या प्लांटचं प्रोटेक्शन करणार आहे. देन द टॅनिन्स ऍडेड टू द वाईन अँड चॉकलेट्स फॉर इम्प्रूव्हिंग द ऍस्ट्रिजन्सी. म्हणजेच आपण बघतो की जे अल्कोहोल प्रिपरेशन आहे किंवा चॉकलेट प्रिपरेशनच्या वेळी त्याच्यामध्ये टॅनिन ऍड केलं जातं. आणि टॅनिन इज वन ऑफ द सेकंडरी मेटाबोलाइट अँड ड्यू टू ऍडिशन ऑफ दिस सेकंडरी मेटाबोलाइट or addition of these tannin improving the astringency. म्हणजे स्लाइट ऍसिडिटी जे असणार आहे, म्हणजे थोडंफार ते काय होईल, ऍसिडिक नेचर मध्ये करण्यासाठी, त्याची स्लाइट ऍसिडिटी त्याच्यामध्ये डेव्हलप करण्यासाठी अल्कोहोल अँड चॉकलेट्स याच्यामध्ये काय केलं तर टॅनिन ऍड केलं जातं. अँड ड्यू टू विच these are bitter in taste. Then the secondary metabolites having antibiotic property. काही सेकंडरी मेटाबोलाइट जे आपण बघतोय की काही बॅक्टेरिया जे असणार, आपण सुरुवातीलाच म्हटले सेकंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर सिंथेसाइज इन द बॅक्टेरिया, फंजाय अँड प्लांट. तर काही बॅक्टेरियल सेल्स आहेत, बॅक्टेरिया आहेत किंवा काही फंजाय आहेत की ज्याच्यामध्ये काय होणार आहे, जे सेकंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज होतील. दीज सेकंडरी मेटाबोलाइट्स विच हॅव्हिंग अँटीबायोटिक प्रॉपर्टी. म्हणजे जे पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम आहेत, द डिफरंट डिसीज प्रोड्युसिंग जे काही इन्फेक्शियस जे ऑर्गॅनिझम्स असतील, बॅक्टेरिया असतील, त्याला किल करण्याची प्रॉपर्टी या सेकंडरी मेटाबोलाइट मध्ये आहे. मीन्स अँटीबायोटिक प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे या पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट, म्हणजे त्याला किल करण्याची प्रॉपर्टी काही सेकंडरी मेटाबोलाइट्स मध्ये आहे. देन सेकंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर यूज ऍज ए फूड प्रिझर्वेटिव्ह. असे काही सेकंडरी मेटाबोलाइट्स आहेत. दीज सेकंडरी मेटाबोलाइट्स which are used as a food preservatives. म्हणजे जे नंबर ऑफ आपण बघतो की जे फूड आपल्याला बंद डब्यामध्ये किंवा पॅकेजेस मध्ये जे आपल्याला इन्स्टंट फूड मिळतं, त्या फूड मध्ये बरेचसे प्रिझर्वेटिव्ह वापरले जातात. आणि ते प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे काय असणार आहेत, तर हे सेकंडरी मेटाबोलाइट्स आहेत. दीज सेकंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑल्सो यूज ऍज ए फूड प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून पण त्याचा यूज केला जाईल. So these are the different economic importance of the secondary metabolite. तर हा जो काही आपण कन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिझम बघितला, याच्यामध्ये अनाबोलिक आणि कॅटाबोलिक रिएक्शन्स, त्यामधला डिफरन्स आपल्याला माहिती पाहिजे. हा जो काही चार्ट आहे तो सुद्धा आपल्याला थेरीसाठी इम्पॉर्टंट आहे. अनाबोलिक, कॅटाबोलिक रिएक्शन याच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे तो आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. त्याच्यावरती एखाद दुसरा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा मेटाबॉलिझमची जी डेफिनेशन आहे ती प्रॉपर आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. देन दिस चार्ट ऑफ द सम सेकंडरी मेटाबोलाइट्स, दिस चार्ट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर नीट एक्झाम. कारण हा चार्ट जो आहे तो तुमच्या एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये आहे आणि याच्यावरती मॅच द पेअर मध्ये किंवा एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. देन द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ द सेकंडरी मेटाबोलाइट जे आहे, त्या इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ सेकंडरी मेटाबोलाइट वरती एखादी शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते किंवा या ज्या काही त्याचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड एखादा एमसीक्यू किंवा आन्सर इन वन सेंटेन्स मध्ये सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. इन दिस वे हिअर वी कंप्लीटेड द चॅप्टर बायोमॉलिक्युल्स. थँक यू व्हेरी मच.